ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। હરિઓમ એવરીવન. તમારામાંથી 3-4 જણા આજે 18મા અધ્યાય માટે જોઈન થયા છે, પણ વી ડુ હેવ 3 શ્લોક 17મા અધ્યાયના બાકી. સો વીલ ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ ધેટ બિફોર વી એન્ટર અધ્યાય 18. ભગવાન એ સત્વ રજસ તમસ આહારમાં, યજ્ઞમાં, દાન, તપ, જુદી જુદી વસ્તુઓમાં બતાવ્યું કે સાત્વિક શ્રદ્ધા ઇઝ વેરી નેસેસરી. અને આપણે જોયું કે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર હ્યુમન બિઈંગ દરેક વસ્તુમાં અલર્ટ રહીને હંમેશા આપણે સાત્વિક જ વૃત્તિ હોય. કોઈ વાર દાન કરતા હોઈએ, શ્રદ્ધાથી કરીએ, પણ કદાચ અહમ આવી જાય કે જો મેં આટલા આપ્યા, ધીસ ઇઝ હ્યુમન. કોઈને મદદ કરી હોય, મદદ તો કરી હોય સારા ભાવથી, પણ કદાચ થાય કે જો મેં મદદ કરી. તો એ બધાનું પાપ ઓર નેગેટિવ વસ્તુ રિમૂવ કેવી રીતે કરવી? તો ભગવાન કહે છે કે તું મારું નામ યાદ કરીને કર, ઓમ તત સત. એ 3 ઇફ યુ ડુ ઇટ, સમ મેસેજીસ કેપ્ટ કમિંગ અપ. એ 3 તો યાદ કરશો. આપણે ઓમ અને તતનું તો જોયેલું કે ભગવાન કહે છે તસ્માદ ઓમ ઇતિ ઉદાહૃત્ય યજ્ઞ, દાન, તપ, કર્પણ કરીએ, ઓર ઇવન આપણે મંત્ર પણ બોલીએ તો ઓમથી શરૂ કરીએ, અથવા તો હરિઓમ. હરિ એટલે પણ ભગવાન, અને ઓમ, ઓમ મિનિંગ બધા જ તમે કૃષ્ણમાં માનતા હો, રામમાં, કોઈ પણ બધા જ આવી જાય, બિકોઝ અ, ઓ અને મ એમાં બધા ઉચ્ચાર આવી જાય. એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલું. 25માં પછી તદિતિ અનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપક્રિયા. હવે કે છે કે જેને મોક્ષની આકાંક્ષા હોય, મોક્ષની આકાંક્ષા મિનિંગ મારે ફ્રીડમ જોઈએ છે, મારે આ સંસાર સાથે કઈ સંબંધ નથી, સંસારમાંથી કઈ નથી જોઈતું, એ લોકો તત ઇતિ અનભિસંધાય ફલે યજ્ઞ તપક્રિયા, એ લોકો આ યજ્ઞ, દાન, તપની ક્રિયા તત શબ્દથી શરૂ કરે. તત મિનિંગ ધેટ વિચ ઇઝ ઓલ પરવેડિંગ, પરમાત્મા જ બધે છે. દાન ક્રિયા ચ વિવિધા ક્રિયંતે મોક્ષાકાંક્ષી. એટલે જેને મોક્ષની આકાંક્ષા છે એની એટીટ્યુડ શું હોય? એ યજ્ઞ, દાન, તપ તો કરે, પણ તત બોલે એટલે કદાચ અભિમાન આવી જાય કે કઈ ખોટો વિચાર આવે તો ઇટ ગેટ્સ કરેક્ટેડ. અને અનભિસંધાય, એ લોકો યજ્ઞ, તપ ક્રિયા કરતા હોય છે પણ કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા વગર, કારણ કે સંસારમાંથી એમને કઈ જોઈતું જ નથી. they don't want anything from સંસાર, એટલે ફળની આકાંક્ષા નહીં, અને they do યજ્ઞ, તપ, etc. પછી હવે 26મો, Rucha, you want to chant this? We have not done. There is one person who has joined with iPhone. Your camera is not on, so I will have to remove you. Put your name. Please also put your name as soon as possible. Okay, and Rashmi, you also start your camera. Otherwise, I'll have to remove you soon. Okay, please go ahead. सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते सच्छब्दः पार्थयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते. હવે ભગવાન કહે છે
સદભાવે સાધુભાવે ચ સદ ઇતિ એતત પ્રયુજ્યતે. ઓમ તત અને હવે સત. સત સત મિનિંગ અસ્તિત્વ. અસ્તિત્વ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આપણને દેખાય પણ પરમાત્મા દેખાતો નથી પણ શ્રદ્ધા છે. તો કે સદભાવ એટલે મને ભાવના છે. વોટ ઇઝ ધ ભાવના? અવિદ્યમાનત્વ શંકાયામ વિદ્યમાનત્વે. દેખાતું નથી પણ જેવું ખબર પડે મિનિંગ જ્ઞાન થાય તો શંકા જતી રહે. એ કે છે સદભાવે અને સાધુ ભાવે. સાધુ મિનિંગ લિટરલી સાધુનો મિનિંગ ઇઝ ગુડ. જે આપણે સારો હોય એને સાધુ કહેવાય. તો કે છે સદભાવે સાધુ ભાવે ચ સદિતિ એતત પ્રયુજ્યતે. કે સત શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. અગેન શેમાં? પ્રશસ્તે કર્મણી તથા સત શબ્દ પાર્થ યુજ્યતે. હે પાર્થ, હે કુંતી, પાર્થ કુંતી કે બેટે લિસન. પ્રશસ્તે કર્માણી. પ્રશસ્ત કર્મ એટલે કોઈ પણ સારું કર્મ આપણે કરીએ. આપણે વિવાહ કરીએ, સત્યનારાયણની પૂજા, લગ્ન હોય કે કોઈને મદદ કરતો હોય, સદવિચાર, સત્કાર્ય, કોઈ પણ સારી વસ્તુ હોય જેની સમાજ પણ પ્રશંસા કરે, બીકોઝ સમાજમાં એ વસ્તુ સારી ગણાય. એ બધી વસ્તુ ભગવાન કે છે સદભાવે સાધુ ભાવે છે. એમાં સદભાવ એક્ઝિસ્ટન્સ દેખાય એ વસ્તુ, અને સાધુભાવ ઇઝ આપણી વૃત્તિ, જે ભાવના. વૃત્તિ ઇઝ સૂક્ષ્મ. વસ્તુ જે અસ્તિત્વ હોય એ આપણને દેખાય પણ આપણી વૃત્તિ સૂક્ષ્મ. અને ઇટ ઇઝ ધ વૃત્તિ, આપણી ભાવના, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ભાવના મસ્ટ બી શુદ્ધ. એટલે ભગવાન કે છે સાધુ ભાવે ચ સત ઇતિ એતત. અને તું જ ના હોય પણ સત શબ્દ શરૂ કરશે તો આસ્તે આસ્તે ધ વન હુ ઇઝ કેરફુલ, ભાવના પણ શુદ્ધ થઈ જશે, વૃત્તિઓ બધી શુદ્ધ થઈ જશે. અને હવે 27મું. यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. હવે ભગવાન કન્ક્લુડ કરે છે યજ્ઞ, તપ અને દાન. રિમેમ્બર, યજ્ઞ એટલે સેક્રિફાઈસ, પરોપકાર. બીજાને માટે હું કરું, મારે માટે નહીં. સી જનરલી યજ્ઞ આપણે આહુતિ આપીએ, પણ 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું છે કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણોન્યત્ર. એટલે કોઈ પણ માણસ માટે વેન યુ સેક્રિફાઈસ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ અધર ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ યજ્ઞ. તો યજ્ઞ, તપ, મારી જ ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ રાખી અને આગળ વધવાનું, તપ મોક્ષ માટે જે પ્રયત્ન કરું, યજ્ઞ, તપ, અથવા તો હું સહન કરીને બીજાને મદદ કરું, અને દાન જે મારી પાસે છે એ આઈ વોન્ટ ટુ શેર વિથ અધર્સ. યજ્ઞ, તપ અને દાન. ચ સ્થિતિ સત ઇતિ ઉચ્યતે. એમાં જેની સ્થિતિ છે, મિનિંગ તમે જોશો અમુક લોકો, આપણે ઘેર દિનેશ ગોરડિયા, સમ ઓફ યુ નો ઇટ, ચિન્મામી સમજ્યા આવો છો, દિનેશ ગોરડિયા ફોર એક્ઝામ્પલ. એને કોઈ દિવસ એ મિશનની અંદર આવીને મારું પ્રવચન નહીં સાંભળે, પણ એને ખબર પડે કે પાર્કિંગ લોટમાં કોઈની જરૂર છે, હી ઇઝ એવર રેડી ટુ હેલ્પ. પણ એને પ્રવચનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, પણ એની સ્થિતિ શું? કર્મ. હે, આ લોકોની સંસ્થા સરસ કામ કરે છે, જો એ લોકોને મારી જરૂર હોય, આઈ એમ રેડી. એટલે દરેકની સ્થિતિ જુદી જુદી વસ્તુમાં હોય. કોઈને હોય કે મારે દાન કરવું છે, ભગવાને મને પૈસા આપ્યા છે, કોઈ પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી હું દાન કરીશ. બીજા કે નહીં, આઈ વિલ સેક્રિફાઈસ અને પર્સનલી મદદ કે. એટલે દરેકની સ્થિતિ જુદી જુદી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારામાંથી અમુક જણા રાઈટ સેલ્ફ અનફોલ્ડમેન્ટ કે બીજા 3-4 વીકડેઝના ક્લાસીસ ચલાવો છો. વોટ ઇઝ ધીસ? ધેટ ઇઝ જ્ઞાન યજ્ઞ. ચિન્મયા મિશનમાંથી મને જ્ઞાન મળ્યું છે, નાવ આઈ હેવ ઇટ, આઈ વોન્ટ ટુ શેર ઇટ. નોટ કે મારી કીર્તિ વધે, બટ
ભગવાને કહ્યું છે, ગુરુદેવે કહ્યું છે કે now you know it, you share it, I have it and I will share. સો યજ્ઞ, તપ, દાન દરેકની જુદી જુદી વસ્તુમાં સ્થિતિ હોય. નોટ ઓનલી ધીસ થ્રી, ઇવન સંસારમાં there are so many other activities, પણ એમની સ્થિતિ હોય તો ભગવાન કહે છે સદિતિ ઉચ્યતે કર્મ ચ એવ, કર્મ ચ, અને કોઈ પણ બીજા કર્મ જે સત્કર્મ કહેવાય, જે પ્રશંસનીય હોય, એ બધા વોટ તત અર્થિયમ સત ઇતિ એવ અભિધીયતે. પણ એ કોને માટે કરે છે? નહીં કે મારે માટે હું કરીશ, પણ કોને માટે? તદ અર્થિયમ, ભગવાનને માટે. ઇન અધર વર્ડ્સ બ્રહ્માર્પણમ બુદ્ધિ. એ ભગવાન, હું આ કાર્ય શરૂ કરું છું, પણ એનું રિઝલ્ટ જે પણ હોય એ હું તને અર્પણ કરું છું. પછી ભગવાનને જે આપવું હોય તે આપે, પણ વોટ એવર આઈ અન્ડરટેક, આઈ ઓફર ઇટ ટુ ધ લોર્ડ. વાય ઓફર? આપણે જોયું છે કે આ શરીર, બુદ્ધિ, મન, એના માટે મેં શું કર્યું છે? આ બધું મને ભગવાને જ આપ્યું છે, રાઈટ? તો જે ભગવાને જ મને આપ્યું છે એ ભગવાનને જ અર્પણ કરવાનું. જેમ મારા શરીરના અવયવો, એક અવયવ બીજા બધા અવયવ માટે કામ કરે છે, એવી જ રીતે આઈ એમ પાર્ટ ઓફ ધ યુનિવર્સ and I must serve the universe. Tadarthiyam, meaning ભગવાનને ખાતર, or to serve the universe, a part must always serve the total. So tadarthiyam સદ ઇતિ એવ અભિધીયતે, એને સત કહેવાય. એટલે ઓમ તત્સત આપણે કંઈ પણ કરીએ, ઓમ તત્સત બોલીને કરીએ તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ કન્સિડર્ડ ગુડ, અને એ કાર્યને અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે મદદ કરે છે. હવે ભગવાન કન્ક્લુડ કરે છે. બ્યુટીફુલ શ્લોક. અશ્રદ્ધયાહુતમ દત્તમ, અશ્રદ્ધયાહુતમ દત્તમ, તપસ્તપ્તમ કૃતમ ચ યત, તપસ્તપ્તમ કૃતમ ચ યત, અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ, असदित्युच्यते पार्थ, न च तत्प्रेत्यनो इह, न च तत्प्रेत्यनो इह, अश्रद्धयाहुतं दत्तं, तपस्तप्तं कृतं च यत्, असदित्युच्यते पार्थ, न च तत्प्रेत्यनो इह. ભગવાન કહે છે અશ્રદ્ધયા હુતમ દત્તમ, તપઃ તપ્તમ કૃતમ ચ યત, અસદિતિ ઉચ્યતે પાર્થ, ન ચ તત્પ્રેત્યનો ઇહ. એટલે શ્રદ્ધા વગર જે યજ્ઞ, દાન, તપ કંઈ પણ કરે કે છે એનું ફળ મળતું નથી. હવે લેટ અસ સી કઈ કઈ રીતે આપણને ફળ મળે છે. આપણે મોટે ભાગે યુ એન્ડ આઈ આર યુઝ ટુ વોટ? સકામ કરવા, રાઈટ? કે હું આ કામ કરીશ અને મને આ મળશે. That is how generally most of us undertake any activity, કે મને એમાં શું મળશે. તો નેચરલી હું સકામ કરવાથી સાથે કામ કરું તો મને એનો ભોગ તો મળે જ. વી નો ઇટ. સમટાઈમ્સ વી સક્સીડ, સમટાઈમ્સ વી ડોન્ટ, પણ એનું રિઝલ્ટ તો મળે અને મને ભોગ મળે. અમુક લોકો સકામ કર્મ કરે, યજ્ઞ, પણ એને માટે નહીં, પણ મારે સ્વર્ગમાં જવું છે એને માટે. પણ એને માટે શ્રદ્ધા જોઈએ, કે શ્રદ્ધા વગર કરો તો નેચરલી યુ ડોન્ટ ગેટ ધ રિઝલ્ટ. એટલે ભગવાન કહે છે અહીંયા, વેધર ઇટ ઇઝ લેટર ઓન ધ સ્વર્ગ માટે કરો કે સકામ માટે, તમે જો કરો કામનાથી જ, તો એઝ લોંગ એઝ શ્રદ્ધાથી કરો તો યુ વિલ ગેટ ધેટ ભોગ. પણ અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે કરો તો જ્યારે નિષ્કામ ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ કંઈ પણ, તો એનું રિઝલ્ટ નોટ કે મારે કંઈ જોઈએ છે, આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ ફોર ધ સેક ઓફ ભગવાન. અગેન ગો બેક ટુ અવર શરીર. આપણા શરીરના દરેક અવયવ પોતાને શું મળશે એ માટે કામ નથી કરતા, બટ ટુ કીપ ધ બોડી ગોઈંગ. બધા ટુ સર્વ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ્સ. એવરી પાર્ટ વર્ક્સ, સો ધી એન્ટાયર બોડી ફંક્શન્સ. એવી જ રીતે આ જગતનો હું આઈ એમ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ. સો નિષ્કામ ભાવથી જ્યારે માણસ એ કરે ત્યારે શું થાય? એનું ફળ મળે અંતઃકરણ શુદ્ધિ. સકામ ભાવનાથી કાર્ય કરીએ તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ નહીં થાય, પણ બોન્ડેજ વધતો જાય. મને આ મળશે, આ જતું રહેશે તો શું થશે? એટલે વન ગેટ્સ બાઉન્ડ, અને સુખ અને દુઃખ હી ગેટ્સ ટોસ્ડ અરાઉન્ડ બાય
ઓલ ધીસ થિંગ્સ. હવે ભગવાન કહે છે પણ જે અશ્રદ્ધાથી કરે, આપણે જો છે ઘણા લોકો યજ્ઞ આથી કરે, ઇવન સત્યનારાયણની પૂજા કે આપણે કરીએ પણ મોટી કરી હોય, પૈસા બહુ ખર્ચે, લોકોને બોલાવીએ, પણ માણસને શ્રદ્ધા ના હોય. હવે જો શ્રદ્ધા ના હોય, તમે ફિઝિકલ તો કુંડ બનાવો ને બધું કરો, પણ યજ્ઞ પણ તમે કરો તો યજ્ઞમાં શું કરે છે, આપણે દેવતાઓને ઇન્વોક કરીએ, રાઈટ? આવાહન, શરૂઆતમાં પ્રિસ્ટ પેલો સંકલ્પ કરે અને દેવતાઓને બોલાવે. હવે દેવતા ઇઝ સૂક્ષ્મ, દે આર નોટ ફિઝિકલ, સ્થૂળ. અને આપણી જો ભાવના, સૂક્ષ્મ ભાવના અશ્રદ્ધાથી કરે કે આ ઘી નાખું છું, અહીંયા ઘી નાખું, એમાં મને આમાંથી શું ફળ મળશે, એવી જો ભાવના હોય તો દેવતા will not be pleased because they are also સૂક્ષ્મ. અને જો તમારી સૂક્ષ્મ ભાવના ખરી નહીં હોય તો એનું ફળ મળે નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે અશ્રદ્ધયા હોતમ દત્તમ તપ તપ્તમ કૃતમ છે. અશ્રદ્ધાથી તમે યજ્ઞ કરો, દાન આપો, તપ કરો, કંઈ પણ કરો, અસત ઇતિ ઉચ્યતે પાર્થ. એ પાર્થ, એ તો અસત કહેવાય પાર્થ. ન ચ તત્ પ્રેત્ય નહીં. તને એનું અહીંયા પણ કઈ સારું ફળ નહીં મળે અને મર્યા બાદ પણ એનું કઈ સારું ફળ નહીં મળે. અને વિથ ધીસ હી કન્ક્લુડ્સ. પણ એક વસ્તુ આપણે બધા સમજવા છે કે વાય ઇઝ ઇટ કે આપણા સ્ક્રિપ્ચરમાં, નોટ આપણા બધા જ સ્ક્રિપ્ચરમાં શ્રદ્ધાનું મહત્વ આટલું બધું છે. ક્રિશ્ચિયાનિટી અને ઇસ્લામમાં તો જસ્ટ યુ બિલીવ, યુ હેવ ટુ હેવ ફેથ. આપણે ત્યાં લોજિક ઘણું આપે છે, બટ સ્ટીલ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા શા માટે? સાધ્ય અને સાધન, મિનિંગ હું સાધક છું, મારે આ વસ્તુ જોઈએ છે, જે વસ્તુ મને જોઈએ છે એને કહેવાય સાધ્ય. મને જોઈએ છે એટલે હું કહેવાય સાધક. અને જે સાધન હું વાપરું, જેના વડે મને જે જોઈએ તે મળે, એને કહેવાય સાધન. હવે ભૌતિક રીતે આપણે જોઈએ કે આપણા શાસ્ત્રમાં દાખલા આપ્યા છે. એક દાખલો કે ધારો કે તમે માટલું હોય, પહેલાના જમાનામાં માટલા વેરી કોમન, કે તમે લાકડીથી માટલું ફોડી નાખો, રાઈટ? દંડો મારો અને માટલું ફૂટી જાય. એને માટે તમારે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નહીં જોઈએ, કારણ કે યુ કેન સી ઇટ કે મારા હાથમાં દંડો છે, દંડો મારું ના તૂટી જાય. મોડર્ન એક્ઝામ્પલ જે શાસ્ત્રમાં નથી, કે તમે પાણીને દરિયા કિનારે ઉકાળો તો 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ or 212 ડિગ્રી ફેરનહીટ પર એ પાણીની વરાળ થશે. પણ શાસ્ત્રની એમાં જરૂર નથી ને. શાસ્ત્રમાં ક્યાંય એવું લખ્યું નથી. શાસ્ત્રની જરૂર ક્યારે પડે? જ્યારે મને સાધ્ય મેળવવા માટે સાધન શું કરવું એ લખ્યું છે, પણ સાધન અને સાધ્યનો કોઈ સંબંધ જ ન હોય, ત્યાં મારે શ્રદ્ધા જોઈએ કે તું આમ કર, તને આ ફળ મળશે. પણ આ કરવાથી આ ફળ મળશે, પુત્રષ્ટિ કામ, રાઈટ? દશરથ રાજાએ યજ્ઞ કર્યો. હવે યજ્ઞ કરીને પેલું ફળ આવ્યું અને કે આ તો ફ્રૂટ રાણીઓએ ખાવું જોઈએ. હવે યજ્ઞ કરો, ફ્રૂટ અને બીંગ પ્રેગ્નન્ટ, વોટ ઇઝ ધેટ? આપણે યજ્ઞ કરીએ, મહારાજ કે ભાઈ અહીંયા હવે તું આહુતિ આપ અને ઘી નાખ, રાઈટ? અને ઘી અગ્નિ ઉપર જશે અને ઘીને આને વરસાદ પડશે કે આનું there is no connection. That is where we need શ્રદ્ધા. કે શાસ્ત્રમાં આવું કહ્યું છે, મારા પૂર્વજોએ, સંત મહાત્માઓએ પણ કહ્યું છે, જેને ખાતરી કરી છે કે આ વસ્તુ વર્ક થાય છે, કે તું આમાં શ્રદ્ધા રાખ તો આમાં છે. તો એમાં બે ટાઈપની વસ્તુ આવે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ઓકે, ભૌતિક વસ્તુ, science, I don't need Shastra because I can figure out Gurutvakarsan 32.2 feet per second. You do it, or 21% oxygen in the air. We experiment and we find out. પણ કરવાથી આ ફળ મળશે, યજ્ઞ કરવાથી જ્યાં કઈ જ નથી. એટલે બે વસ્તુ છે, એક તો પરોક્ષ, નિત્ય પરોક્ષ અને નિત્ય અપરોક્ષ, અને બીજું છે પ્રત્યક્ષ. 3 શબ્દ છે, પ્લીઝ પે અટેન્શન. પ્રત્યક્ષ વસ્તુમાં શ્રદ્ધાની જરૂર નથી, રાઈટ? મુંબઈથી પ્લેનમાં બેઠા અને નોન સ્ટોપ દુબઈ આવ્યા, દુબઈથી બેઠા હ્યુસ્ટન આવ્યા, એમ ટિકિટ લીધી છે, રોજ પ્લેન જાય છે. I know it. It is pratyaksa. Everybody has gone it. I will also go. It is pratyaksa.
પણ રામ ભગવાન પુષ્પક વિમાનમાં ગયા, right? એ કેવી રીતે હશે એટસેટ્રા. એટલે એક છે પ્રત્યક્ષ, બીજું છે નિત્ય પરોક્ષ, અને ત્રીજું છે નિત્ય અપરોક્ષ. પહેલા આપણે જોઈએ નિત્ય પરોક્ષ. શાસ્ત્રમાં બધા દરેક ધર્મમાં સ્વર્ગની વાત આવે છે. આપણા ધર્મમાં પણ જો તમે આ દાન કરો, અમુક વિધિ કરો, આ કરો તો હું સ્વર્ગમાં જઈશ, રાઈટ. હવે સ્વર્ગ ઇઝ કોલ્ડ નિત્ય પરોક્ષ. પેલા પરોક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ એટલે જે મને દેખાય છે, પરોક્ષ એટલે મેં સાંભળ્યું છે પણ અનુભવ તો નથી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પરોક્ષ. એને નિત્ય પરોક્ષ શા માટે કહીએ? જ્યાં સુધી હું આ પૃથ્વી પર છું ત્યાં સુધી મને સ્વર્ગનો અનુભવ થશે નહીં. એને માટે મારે મરવું જ પડે, અને મર્યા પછી ખબર પડશે, પણ ધેન આઈ ડોન્ટ નો. એટલે ઇટ ઇઝ પરોક્ષ. આઈ કેન નેવર એક્સપિરિયન્સ સ્વર્ગ વિધિન કોટ લાઈક દેશે તો વૈકુંઠમાં જશે, કૈલાસમાં જશે, એને માટે મરવું જ પડે. અને મર્યા પછી યુ કેનોટ યુઝ 1-800 ટુ ટેલ સમબડી કે આવું છે. એને કહેવાય નિત્ય પરોક્ષ. તો એને માટે શું જોઈએ? જો મારે સ્વર્ગમાં જવું હોય, બ્રહ્મલોકમાં જવું હોય, કૈલાસમાં જવું હોય, વૈકુંઠમાં જવું હોય, તો શાસ્ત્ર જે કે છે એ કરવાનું વિથ શ્રદ્ધા, અને યુ હેવ ટુ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ કે મર્યા પછી આઈ વિલ ગો ટુ ધીસ વૈકુંઠ લોક, કૈલાસ, કે મને સ્વર્ગ મળશે. સાધન ઇઝ વૈકુંઠ લોક, કૈલાસ કે સ્વર્ગ. સાધ્ય ઇઝ શાસ્ત્ર જે કે છે તે કરવાનું. But there is no connection, right? So what do you need? Only Shraddha. This is for Nitya Paroksha. હવે નિત્ય અપરોક્ષ શું? નિત્ય અપરોક્ષ એટલે જે પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ એટલે પણ પ્રત્યક્ષ પણ દેખાય નહીં પણ છે. આત્મા, રાઈટ? હું છું, nobody can negate, right? I am and I know it. મારે કોઈની મદદ જોઈતી નથી, કે મારે કોઈને પૂછવું ના પડે કે હું છું કે નહીં. હું છું એ મને ખબર છે. પણ શરીર દેખાય છે, પણ ચેતન આત્મા દેખાય છે. પણ તમે અત્યારે કેટલા 48 જણા છો કે 46 જણા છો? આપણે 46 જણા, રાઈટ? વી આર ઓલ કોન્શિયસ. અમુક લોકો 2 છો એટલે 50 ની ઉપર છીએ, પણ આપણે બધા કોન્શિયસ છીએ. પણ આપણને આત્મા દેખાય છે? પણ કેન એનીબડી ડિનાય? આ હું છું, એ હું ઇઝ કોલ્ડ આત્મા. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નિત્ય અપરોક્ષ. પણ એને માટે પણ શ્રદ્ધા અને શાસ્ત્ર જોઈએ. પ્લીઝ સી ધ ડિફરન્સ. સ્વર્ગ ઇઝ નિત્ય પરોક્ષ. શાસ્ત્ર જોઈએ અને શ્રદ્ધા જોઈએ. નિત્ય અપરોક્ષ આત્માનો અનુભવ કરવા માટે પણ શ્રદ્ધા જોઈએ. શાસ્ત્રમાં અને ગુરુમાં, પણ ક્યાં સુધી? અનુભવ પર્યંત ઓનલી. જેવો મને સ્વાનુભવ આત્માનો થઈ જાય મેડિટેશનમાં શાંતિથી, અને વેન યુ કમ ટુ એક્સપિરિયન્સ વિધિન કોટ, અહંકાર મટી જાય અને ફક્ત હું ચૈતન્ય એનો અનુભવ થઈ જાય, then you do not need શાસ્ત્ર ઓર શ્રદ્ધા. શા માટે? એને માટે કહે છે કે તમારા હાથમાં જો બદામ હોય તો એ બદામ તમને દેખાય તો એને માટે શ્રદ્ધા જોઈએ ના? મારા હાથમાં બદામ છે તો એવી જ રીતે સાક્ષાત ઈશ્વરનો અનુભવ થઈ જાય પછી યુ ડોન્ટ નીડ શ્રદ્ધા. હે, મને તો સાક્ષાત અનુભવ છે. neither do I need શાસ્ત્ર nor do I need શ્રદ્ધા, બીકોઝ મને તો શાસ્ત્ર અને શ્રદ્ધાનું ફળ મળી ગયું, સાધ્ય મળી ગયું. પછી સાધનની શું જરૂરત? બોટમાં બેસીને ગંગા પાર ગયો, હવે મને બોટની જરૂરત નથી. સો એક પ્રત્યક્ષમાં શ્રદ્ધા નહીં જોઈએ, અથવા તમને આઈડિયા હોય જેમ સાયન્ટિસ્ટ શ્રદ્ધાથી કરે અને હી પ્રૂવ્સ ઇટ, પણ શાસ્ત્રની જરૂરત નથી એમાં. પરોક્ષમાં સ્વર્ગ એટસેટ્રા શાસ્ત્ર અને શ્રદ્ધા જોઈએ. આત્મા જાણવા માટે પણ શાસ્ત્ર અને શ્રદ્ધાની જરૂરત છે, અન્ટિલ સ્વઅનુભવ. એટલે અહીંયા પણ ભગવાન કે છે જેને શ્રદ્ધા જ નથી એ તો યજ્ઞ દાન અને તપ કરે એનું પણ ફળ મળતું નથી. પણ આપણે તો અનુભવ કરવો છે આત્માનો. એટલે હવે we'll go to chapter 18, which is the summary. Let us conclude this, Rucha. Om Tat Saditi. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। See, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. આપણે પૂજા પાઠ કરતા હોય છે ત્યારે પણ છેલ્લે બોલતા હોય છે કે હે મારી આ કર્મમાં કઈક ક્ષતિ થઈ ગઈ હોય, મંત્ર ઉચ્ચાર ખોટો થયો હોય તો ભગવાન મને માફ કરજે. સી અહીંયા પણ ચેપ્ટર પૂરું થયું, અધ્યાય ઓમ તત સત, રાઈટ. ભગવાન કહે છે તમે ઓમ તત અને સત કહો તો કઈક ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, ઇટ ઇઝ ઓલ કવર્ડ અપ અને અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે it helps. Okay, so now we go to અધ્યાય 18. Okay. અધ્યાય 18 it starts, if we go ગીતાની અંદર 3 અધ્યાય, અધ્યાય 2, અધ્યાય 15 અને અધ્યાય 18. અધ્યાય 2 ની અંદર ભગવાન ગીતામાં શું આવવાનું છે એ ડિટેલમાં સમજાવે છે કે આ ટોપિક હું કવર કરવાનો છું. 15મા અધ્યાયમાં ધ વેરી એસેન્સ ઓફ ગીતા પણ એટલી સૂક્ષ્મ રીતે સમજાવ્યું છે, તેને 13મો અધ્યાય બરોબર સમજાયો હોય એને 15મો અધ્યાય સમજાય. હવે 18મા અધ્યાયમાં આખી ગીતાનું પહેલામાં તું પ્રોસ્પેક્ટ, બીજામાં તો આમાં રેટ્રોસ્પેક્ટ કે શું શું કવર થયું છે, શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને અર્જુન તારે શું કરવાનું. સી આપણે ગીતાનો સ્ટડી તરીકે કરીએ તો પ્રોફેસર થવાય, યુ કેન રાઇટ અ થીસિસ ઓન ઇટ. પણ મારે ને તમારે થીસિસ લખવા માટે કઈ વી આર નોટ ડુઈંગ ઇટ, વી આર ડુઈંગ ઇટ ફોર અંતઃકરણ શુદ્ધિ, સો ધેટ વી કેન કમ ટુ હેવ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર આ જન્મમાં કે નેક્સ્ટ જન્મમાં. ભગવાને 6 અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે તું પ્રયત્ન કર્યા કર, there is no loss. સો મારે શું કરવું ભગવાન સંક્ષેપમાં કે છે ને અર્જુન નથી. સ્ટાર્ટ્સ વિથ વોટ, ગીતા શરૂ કઈ રીતે થાય છે, અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન, એક મિનિટ, હું મારો ચાર્ટ અહીંયા ભૂલી ગયો, લેટ મી ગેટ ઇટ. અર્જુન વિષાદ યોગ, meaning અર્જુનને દુઃખ, વિષાદ is દુઃખ, કારણ કે he has to fight and he does not want to fight. પ્રોબ્લેમ શું છે, કન્ફ્યુઝન વિથ આઈડેન્ટિટી. હું કોણ છું એમાં એને કન્ફ્યુઝન થયું, અને એકવાર હું કોણ છું એમાં કન્ફ્યુઝન થાય પછી મારી ડ્યુટી શું એ કન્ફ્યુઝન થાય. સાત દાખલો આપી દીધા કે કોઈ પરણેલો પુરુષ હોય, રાઈટ, સેમિનારમાં સાંભળે અમેરિકાની અંદર સ્પેશિયલી, વન્સ યુ આર મેરીડ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ, યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ ધેમ. પછી આવ કે પપ્પા માંદા છે ઇન્ડિયામાં, પણ અમેરિકામાં તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વાઇફ અને છોકરાઓ. પણ પછી સાંભળે, કંઈક વાંચે કે કોઈ સંત સાંભળે અને કે મા બાપે તમારા માટે આટલું બધું કર્યું છે તો મા બાપને તમારી જરૂર હોય તો તમારી જરૂર છે, રાઈટ. તો હવે થાય કે હું છોકરો પહેલા કે પતિ પહેલા. નાઉ ધેર ઇઝ એ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ, આઈડેન્ટિટી એવી રીતે. સો ધીસ હેપન્સ ઓલ ધ ટાઈમ. મારે શું કરવું અત્યારે, મારી ડ્યુટી શું છે, અને ડ્યુટી કેન ઓનલી બી ડેટરમિન. મારી ડ્યુટી શું છે એ હું શું છું એ સમયે મારી પોઝિશન શું છે, ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્જુનને લડવાનું થયું અને સામે કૌરવો મારા કઝિન જ છે. સો નાવ હી ઇઝ લુકિંગ એટ હિમસેલ્ફ નોટ એઝ પાંડવ, હસ્તિનાપુરીના રાજા તરીકે, સૈનિક તરીકે, પણ એ પોતાને કઝિન, કૌરવના કઝિન તરીકે જુએ છે. સો ધેર ઇઝ અ કન્ફ્યુઝન વિથ આઈડેન્ટિટી કે હું કોણ છું.
અને એ આઈડેન્ટિટીમાં કન્ફ્યુઝન થયું એટલે એની ડ્યુટી કૌરવોને નહીં મારવા જોઈએ, દ્રોણાચાર્ય જોડે લડાઈ નહીં કરવી જોઈએ, એ મારી ડ્યુટી કે આ લોકોને મારી અને હસ્તિનાપુરીને બચાવવી એ મારી ડ્યુટી. ધેર વોઝ કન્ફ્યુઝન ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે ઇમોશનલી હી ઇઝ બ્રેકિંગ ડાઉન. આપણે આજકાલ બ્રેકિંગ ડાઉન કે આપણે કે હી હેઝ ગોન ઇનટુ ડિપ્રેશન, રાઈટ? You hear that very often કે he has gone into depression because of lack of confusion with identity અને મારી ડ્યુટી શું છે એ ખબર પડતી નથી. નાટકની અંદર માણસનું જે પાત્ર હોય, many of you are familiar, બિરલા થિયેટર ઇન્ડિયામાં, many theater, you go there. હવે પોતાની કારમાં આવે, પાર્ક કરે ત્યાં સુધી he knows I am Mr. So and so. પણ the minute makeup થઈ જાય ને પડદો ખુલે, right, now he assumes completely a different identity, right? અને એ આઈડેન્ટિટી પ્રમાણે પોતાના પોઝિશન શું છે એ પ્રમાણે એ વર્તન કરે. પણ એટ ઓલ ટાઈમ he remembers what? કે હું તો આ બિલ્ડિંગમાં અહીંયા પેડર રોડ પર રહું છું, ફક્ત અહીંયા આ કામ માટે આવ્યો છું અને 3 કલાક માટે આ પાત્ર હું ભજવું છું. એના સુખ દુઃખ જોય સોરસ મને કઈ નહીં વળગે, આઈ હેવ ટુ એક્ટ. પણ એ ક્યારે કરી શકે? જ્યારે he does not forget, there is no confusion કે હું કોણ છું. એટલે બીજા અધ્યાયમાં શ્લોક 11 થી શ્લોક 30 સુધી ભગવાન આઈડેન્ટિટી બતાવે છે કે અર્જુન તું કોણ છે એ તું નહીં જાણે ત્યાં સુધી તારું કન્ફ્યુઝન જશે નહીં. આપણે ડિટેલમાં જોયું છે પણ વેરી ક્વિકલી જોઈએ. સી માંડુક્યમાં, બ્રહ્મસૂત્રમાં ને ઘણી રીતે આપણે જોયું છે કે દુનિયા તો સ્વપ્નવત છે. જેમ તમે જુઓ ત્યારે છે, તમે સૂતા પહેલા સ્વપ્ન નથી, ઉઠ્યા પછી સ્વપ્ન નથી, એવી રીતે આ દુનિયા તો સ્વપ્નવત છે. ઇટ ઇઝ મિથ્યા. we can understand it, આપણને કહેતો, but it is little difficult to accept, right? You and I are being tossed around in so many different things continuously, and to take it to be mithya is not that easy, right? બીજી theory is the પરમાણુ theory કે ભાઈ it is નિત્ય પ્રવાહ. in other words, પૃથ્વી ચાલ્યા જ કરે છે. જેમ પાણીમાંથી બરફ થાય, બરફમાંથી પાણી થાય, પાણીમાંથી વરાળ થાય, વરાળમાંથી પાછી માઉન્ટેન ઉપર, એવી રીતે આ વર્લ્ડ ચાલ્યા જ કરે છે અને ઇટ ઇઝ ઇન અ કન્ટિન્યુઅસ સ્ટેટ ઓફ ફ્લક્સ. પણ આ બધી વાતમાં ડાઉટ આવે ને શંકા આવે ને મનન કરવું પડે. એક વસ્તુ બીકમ્સ વેરી ઓબ્વિયસ કે આખી પ્રકૃતિ meaning matter, the world that we see is inert. That we know કે એ જડ છે, right? આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી, એ પાંચે તત્વ જડ છે. અને મારું શરીર આ 5 તત્વોનું બનેલું છે. તળાવમાં પાણી, અહીંયા મારે 12 તળાવ છે, તળાવમાં પાણી છે, એ પાણીને હું નથી કહેતો, પણ એ પાણીનો એક ગ્લાસ હું પીઉં ને મારા શરીરમાં આવે અને કે આ હું છું. જ્યારે તળાવની અંદર પાણી છે, એ તળાવ હું નથી, એ પાણી હું નથી, તો એ પાણી હું પીઉં અને આ શરીરમાં પાણી છે તો એને હું કેવી રીતે કહી શકું? આ માટી જે બહાર છે એ માટીનું આ શરીર બન્યું છે. શું ગુજરાતી ગીત, રાખના રમાકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુલોકની માટીમાંથી માનવ કહીને ભાગ્યા. મીન ધીસ ઇઝ મૃત્યુલોકની માટી, આ પૃથ્વીલોકની માટીમાંથી આવો જરા શેપ આપ્યો. પણ પૃથ્વી ઇઝ ઇનટ, મેટર ઇઝ ઇનટ, પાણી ઇઝ ઇનટ, જે શ્વાસો શ્વાસ ઇઝ ઓલ્સો ઇનટ. આ બધી વસ્તુ ઇનટ છે. પણ હું કોણ છું? હું ચેતન છું. ચેતન અને જડ એ અંધકાર અને પ્રકાશ જેવું છે. જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં અંધકાર નહીં. તો જો હું ચેતન હોઉં તો ઓબ્વિયસલી આ જડ હું નથી. ઇટ ઇઝ વેરી ઓબ્વિયસ, ઇઝન્ટ ઇટ? તો અર્જુનને ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં એસેન્શિયલી એ શીખવે છે કે આ જડ પ્રકૃતિ તું નથી,
એટલે તું જે તને શરીર માને છે અને શરીરની થ્રુ આ યુધિષ્ઠિર મારો ભાઈ, દુર્યોધન મારા કઝિન છે, એને કેવી રીતે મરાય, એ બધું શા માટે છે? તું તને જડ પ્રકૃતિ જોડે તાદાત્મ્ય થાય છે અને તું પોતાને જડ સમજે છે. બીજી રીતે જોઈએ તો આપણે 13મા અધ્યાયમાં જોયેલી રીતે ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્ર, મેઇનલી ફોર જે 4-5 જણા નવા જોઈન થયા છે એમના માટે, જે પણ વસ્તુ ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્ર, ક્ષેત્ર મિનિંગ ધ ફિલ્ડ, જે વસ્તુ હું જાણતો હોઉં, જેને હું મારું કહું અથવા તો હું આ જાણું છું, ઇટ ઇઝ સમથિંગ અધર ધેન મી, રાઈટ? માઉસ, આઈ નો ઇટ, ઇટ ઇઝ અધર ધેન મી. શરીરને પણ હું જાણું છું, મારું શરીર, બોડી, આઈ નો માય બોડી, મારા મનમાં વિચારો શું ચાલે છે એ પણ મને ખબર છે, મેં નક્કી શું કર્યું છે બુદ્ધિથી એ પણ મને ખબર છે. એટલે શરીર, મન, બુદ્ધિ એ મને ખબર છે. જો એ ખબર હોય તો નેચરલી જે વસ્તુ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જે વસ્તુને હું જાણું એ મારાથી જુદી છે, એ મારાથી જુદી હોય તો એને હું કેવી રીતે કહું, એને મારું કેવી રીતે કહેવાય? તો અર્જુન, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ આ બે રીતે, કે એક તો જડથી તું જુદો છે અને જેને તું મારું કે એનાથી પણ તું જુદો છે. એટલે તું ચેતન છે, આ જડ શરીર મન બુદ્ધિ તું નથી. મિનિંગ આઈડેન્ટિટી બીકમ્સ ક્લિયર. એકવાર આઈડેન્ટિટી ક્લિયર થઈ જાય કે હું ચેતન જ છું, પછી ડ્યુટી પણ થાય કે એઝ અ સૈનિક માય ડ્યુટી ઇઝ ધીસ, એઝ અ કઝિન માય ડ્યુટી ઇઝ ધીસ. એટલે જો રણભૂમિમાં પેલા લોકો સામે આવે તો સામે હી ઇઝ નોટ માય કઝિન. રણભૂમિમાં એ લોકો મને મારવા તૈયાર છે, હું એ લોકોને મારવા તૈયાર છું, that is my duty. પણ 5 વાગ્યા પછી, રાઈટ, they had the rules કે સૂર્યાસ્ત પછી they cannot fight. પછી ધારો કે હું જમવા બેઠો હું, મીનિંગ અર્જુન, અને દુર્યોધન આવે તો એને પણ કે બિરયાની સરસ છે, થોડી લે દુર્યોધન. નાવ ઇઝ માય કઝિન. કાલે સવારે પાછું યુદ્ધ શરૂ થાય, સી યુ હેવ ટુ પ્લે ધ રોલ, કે અર્જુન યુ આર પ્લેઇંગ ધીસ રોલ. એટલે એ જે કન્ફ્યુઝન છે એ ભગવાન રિમૂવ કરે છે. એટલે અર્જુનને ડાઉટ આવે છે કે આ તમે શ્રદ્ધાની વાત કરી અને ભગવાને બીજા તેમાં એલોબરેટલી કહ્યું કે કર્મયોગ પણ કરવાનો, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવાનું, તો જ તું આત્મા છે. આ લોજિકલી તો સમજાવ્યું, પણ એ તારે અનુભવમાં લાવવું હોય તો તારે પ્રકૃતિ, મિનિંગ PMI, પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરવો પડશે. કારણ કે જ્યાં સુધી તારું આઈડેન્ટિફિકેશન વિથ ધ શરીર, કે હું શરીર છું, ત્યાં સુધી તને પરમાત્માનો અનુભવ નહીં થાય, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ફાઇનાઇટ. તારું તાદાત્મ્ય, ખોટું એટેચમેન્ટ છે એ છોડવું જોઈએ. એટલે તારે, રાઈટ, વિવેક મિનિંગ જ્ઞાન શું છે, કે હું આત્મા છું, આ શરીર મન બુદ્ધિ હું નથી. that is called સાંખ્ય યોગ, રાઈટ? બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ, that is about જ્ઞાન or સંન્યાસ. સો વન્સ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અને પછી ભગવાન કહે છે કર્મયોગ, એની અંદર ત્યાગ ભાવના, પરોપકારથી કામ કેવી રીતે કરવું. એ બે વસ્તુ હોય તો તને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે. એકથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ કર્મયોગથી, અને જ્ઞાનથી ભગવાન કોણ છે એ ખબર પડશે, સાક્ષાત્કાર. પણ એને માટે વિવેક અને વૈરાગ્ય જોઈએ. વૈરાગ્ય એટલે ત્યાગ ભાવના, છોડી દેવાનું. તો એ ત્યાગ અને સંન્યાસ, એમાં અર્જુનને કન્ફ્યુઝન છે. કારણ કે ભગવાન ઘણી વાર આ બે શબ્દ વાપરે છે, ત્યાગ અને 18મા અધ્યાયમાં, એઝ આઈ સેડ, આખું ઇટ ઇઝ અ સમરી ઓફ ધી એન્ટાયર ગીતા. એટલે પહેલા અર્જુનનો આ સવાલ છે આપણે જોઈએ, અને વી વિલ પ્રોગ્રેસ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. લેટ અસ થિંક ઓફ ગુરુદેવ એઝ વેલ એઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એ લોકોના બ્લેસિંગ સાથે લેટ અસ સ્ટાર્ટ અધ્યાય. સ્ટાર્ટ. ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ 18दशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्
तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन पृथक् केशिनिषूदन सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. અર્જુનનો સવાલ, because એને ઘણી વાર સાંભળ્યું છે. He says, first of all, so it is interesting. Again ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે, હે મહાબાહો, right? He addresses as મહાબાહો so many times. હવે અહીંયા અર્જુન ભગવાનને હે મહાબાહો, right? He says મહાબાહો, ઋષિકેશ અને કેસી નિષૂદન, ત્રણ શબ્દ વાપરે છે ભગવાનને એડ્રેસ કરે. he is addressing, અને એનું there is a reason why, right? સંન્યાસ excuse me, સંન્યાસસ્ય તત્વમ ઈચ્છામિ વેદુતમ. મારે સંન્યાસનો લિટરલ મિનિંગ નથી જાણવો, ખાલી મિનિંગ તો જાણવો છે હે ભગવાન, પણ એનું તત્વ, really why do I need sannyas? What does it get me? The very essence, you know, મીઠાઈ છે પણ મારે મીઠાઈનું વેરી એસેન્સ જાણવું છે. તમે કઈ ખાંડ વાપરી છે, બ્રાઉન શુગર વાપરી છે કે ફ્રુક્ટોઝ વાપરી છે? શું આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ નો ધી તત્વ. એટલે કે છે સંન્યાસસ્ય મહાબાહો, હે મહાબાહો, સંન્યાસનું તત્વમ ઈચ્છામી, આઈ ડિઝાયર, મારે જાણવું, મારી ઈચ્છા છે. વેદિતુમ, જાણવું છે કે સંન્યાસનું તત્વ શું છે. પછી કે છે ત્યાગસ્ય ચ, અને ત્યાગનું પણ તત્વ શું છે. સી, કારણ કે એ બે શબ્દ એટલા સિનોનિમસ છે કે સંન્યાસ અને ત્યાગ, કે કોઈ આનો ત્યાગ કર્યો, સંન્યાસ, પણ આમાં બેમાં ફેર શું છે. એટલે મારે તત્વતઃ જાણવું છે ભગવાન, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ત્યાગ એઝ વેલ એઝ ધીસ. અને એ કે છે ઋષિકેશ પૃથક કેશી. બીજા અધ્યાયમાં અગેન એન્ડ અગેન ભગવાને કહ્યું છે વિવેક અને વૈરાગ્ય, અને વૈરાગ્ય માટે શમ દમ એટસેટ્રા. મિનિંગ મારો ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ ના હોય તો આધ્યાત્મિક રીતે, ઇનફેક્ટ કોઈ પણ વસ્તુમાં પ્રોગ્રેસ ના થઈ શકે, પણ આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસ તો થઈ જ નહીં શકે ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ ના હોય તો. ઋષિકેશ એટલે જેને ઇન્દ્રિયો ઉપર જેનો કંટ્રોલ હોય. તો કૃષ્ણ, યુ અલોન આર ધ વન who can explain this to me, sannyas અને ત્યાગનો ડિફરન્સ, because you are ઋષિકેશ, you are અંતર્યામી, અને what કેશી નિષૂદન, અને નિષૂદન મીનો જેને યુ નો જેને મારી નાખ્યો છે, કેશીને, રાક્ષસને, યુ નો. રાક્ષસ મિનિંગ મારામાં રહેલો અંધકાર, એને ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે, એને મારી નાખવા માટે, એને કાઢી નાખવા માટે તમારા સિવાય ભગવાન બીજું કોઈ નથી. એટલે કૃષ્ણ, હું તમને પૂછું છું, અને નોટ કે મને કહેજો વોટ, સંન્યાસ અને તત્વનું, આઈ મીન સંન્યાસ અને ત્યાગનું તત્વ તો મારે જાણવું જ છે, પણ પૃથક, જુદું જુદું બંનેનું તત્વ અને અલગ અલગ પૃથક, એ તમે મને કહો ડિટેલમાં. એટલે હવે ભગવાન હેઝ ટુ આન્સર, પણ ભગવાન એને ડિરેક્ટલી આન્સર નથી કરતા. ઓકે, સો નાઉ ભગવાન ઇઝ આન્સરિંગ. શ્રી ભગવાન શ્રી ભગવાનુવાચ કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ સંન્યાસં કવયો વિદુઃ સર્વકર્મફલત્યાગં સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. તો ભગવાન નથી કહેતા કે હું આમ કહું છું. ભગવાન શું કહે છે? કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ. કામ્યા મીનિંગ ડિઝાયર પ્રોમ્પ્ટેડ એક્શન. હું આ કરીશ અને આ મેળવીશ મારા ભોગને માટે. એટલે કામ્ય કર્મ, મારી ઈચ્છા છે ને મારે આ કરવું છે ને આ ભોગથી મને આ મળશે. કામ્ય કર્મ ડિઝાયર વિથ ઈગો કે આઈ વિલ ડુ ધીસ, એનું છોડી દેવું. કર્મણામ ન્યાસમ, એ કર્મ ન્યાસ, એ કર્મ છોડી દેવા. સંન્યાસમ કવયો વિદુ, કે કવિઓ જે લોકો આ જાણે છે શાસ્ત્ર, એ લોકો એવું કહે છે. અને પછી આપણે ડિટેલમાં જોશું. પછી કહે છે સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ, અને જે કંઈ પણ કર્મ નું ફળ આવે એ ફળનો ત્યાગ જો તું કરે, પ્રાહુ ઇટ ઇઝ ડિક્લેર્ડ ત્યાગમ વિચક્ષણા. વિચક્ષણા એટલે જે લોકો મનન કરે છે, વિચારે છે. વિચક્ષણા એનું કે ને હી ઇઝ એબલ ટુ રીડ બિટવીન ધ લાઇન્સ. વિચક્ષણા એટલે લિટરલ મિનિંગ નહીં, પણ જેને વર્ડ ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, શાસ્ત્રનો સ્ટડી કર્યો છે, એ લોકો એવું કહે છે કે ત્યાગ એટલે કર્મનો ફળ જે આવે એનો ત્યાગ કરવો, અને કામ્ય કર્મનો ત્યાગ એને સંન્યાસ કહેવાય. હવે કામ્ય કર્મ you cannot do without અહંકાર. મારે આ કરવું છે અને મારે આ, ફોર એક્ઝામ્પલ મારે અલાસ્કા જવું છે, મારે અલાસ્કા ક્રૂઝ લેવી છે, બહુ સાંભળ્યું છે, બહુ મજા આવે, પૈસા આપી દો, જેટલું ખાવું હોય એટલું ખાવાનું, આ તે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ઓલ કામ્ય કર્મ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ગુડ બેડ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ ડોન્ટ ગો, બટ ધીસ ઇઝ કામ્ય કર્મ. એ બધામાં શું આઈ કે હું કરીશ, મારે કરવું છે. હવે ફર્સ્ટ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્મ કેટલા છે. નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય, પ્રાયશ્ચિત અને નિષિદ્ધ કર્મ. નિષિદ્ધ કર્મ મિનિંગ જે કર્મ શાસ્ત્ર કહે છે કે આ કરવું નહીં જોઈએ. ઇન અધર વર્ડ્સ વી ઓલ નો ઇટ, ખોટી વસ્તુ નહીં કરવી જોઈએ. એનીથિંગ ધેટ ઇઝ cheating, etc. One should not do. નિષિદ્ધ કર્મ, common sense, we all know it. નિષિદ્ધ કર્મ. કામ્ય કર્મ કરતી વખતે અથવા તો નિત્ય કર્મ કરતી વખતે કોઈ વાર ભૂલ થઈ જાય, એ થાય તો આપણે પ્રાયશ્ચિત કરીએ, એને કહેવાય પ્રાયશ્ચિત કર્મ. ટુ અટોન માય સિન ઇઝ કોલ્ડ પ્રાયશ્ચિત કર્મ. પણ નિત્ય કર્મ, પહેલાના જમાનામાં નિત્ય કર્મ મિનિંગ તમે બ્રાહ્મણ છો, ક્ષત્રિય છો, વૈશ્ય છો, એ પ્રમાણે અમુક લોકોએ રોજ ગાયત્રી મંત્ર બોલવાનો, અગ્નિહોત્રી હોય એને રોજ કરવા, એ પૂજા કરવાની. મિનિંગ દરેકનું નિત્ય કર્મ જુદું જુદું હોય. આજકાલ તો મોટા ભાગના આપણે નો મેટર હુ યુ આર, વી આર ઓલ વૈશ્ય, ઇઝન્ટ ઇટ. સવારે ઉઠીને બિઝનેસ પર જવાનું હોય કે નોકરી જવાનું હોય, પછી વેધર યુ આર એ ડોક્ટર કે મોટેલ ઓનર કે એન્જિનિયર, વોટ એવર, બધાનું એક જ ધર્મ છે, ડોલર આય નમઃ રૂપિયા નમઃ. એટલે મારું નિત્ય કર્મ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઉઠો, બાળકો હોય તો બાળકોને ઉઠાડીને તૈયાર કરીને સ્કૂલે મોકલવાના. ઇન અધર વર્ડ્સ ઓલ ધ નિત્ય કર્મ ધેટ વન હેઝ ટુ ડુ. અને નૈમિત્તિક કર્મ, નૈમિત્તિક કર્મ એટલે કોઈને ત્યાં લગ્ન હોય તો જવાનું, કોઈને ત્યાં કઈ પૂજા હોય ને ખાસ તમારા સંબંધી હોય તો બોલાવે તો જવાનું, કોઈને હોસ્પિટલમાં હોય મદદ જોઈતી હોય, તમારા ફ્રેન્ડ હોય, all those things you can't say કે મને ફાવશે નહીં. You must do it. These are called નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ. એટલે આ બધા કર્મો એને કહેવાય નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય, પ્રાયશ્ચિત એઝ વેલ એઝ નિષિદ્ધ કર્મ. હવે નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ ઇઝ વેરી નેચરલ, એવરીબડી ડઝ ઇટ, એન્ડ સો ડુ કામ્ય કર્મ. પણ એ બધામાં જો હું અહમભાવ છોડી દઉં, ભગવાન કહે છે કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ. કવયો એટલે કવિ. અત્યારે આપણે કવિનો અર્થ બેઝિકલી જે પોએટ્રી કરતા હોય તે, પણ શાસ્ત્રમાં કવિનો અર્થ જેને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો છે ને જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે. તો કે એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જેને થયું છે
એ લોકો કહે છે કે ધ થિંગ ઇઝ કે અહંકાર જતો રહે. અહંકાર જતો રહે મિનિંગ હી એક્સેપ્ટ્સ એવરીથિંગ. અને સ્વામીજી આ જ ચેપ્ટર જ્યારે શીખવતા હોય ત્યારે હી ઓલવેઝ 18મા અધ્યાયમાં આ સ્ટોરી કહેતા હતા અને ઈ ડ્રાઈવ્સ ધ પોઈન્ટ. સી આપણે જનરલી સંન્યાસ માનીએ એટલે શું કે ભાઈ આ કપડાં કાઢીને તમે ઓકર કલરના કપડાં પહેરો કે વિભૂતિ લગાડો અથવા વૈષ્ણવ હોય તો તિલું કરો, ડિપેન્ડિંગ ઓન તમારા સંપ્રદાય ઉપર આધાર. પણ કે ધેટ ઇઝ નોટ રિયલી સંપ્રદાય. ગિવિંગ અપ યોર અહંકાર is the real sannyas. Because એકવાર અહંકાર જતો રહે તો when the I want is gone, naturally બધી કામ ભાવના પણ જતી રહે. તો he saying કે એક શેઠ હતા અને he had found a young boy અને he was very brilliant. તો એને નોકરી પર રાખ્યો તો પહેલા તો એકદમ બોટમ અપ, but he was so good. તો આસ્તે 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 he started advancing અને એને એ છોકરો એટલો ગમી ગયો હતો તો એની ઈચ્છા હતી કે આ મારી છોકરી પણ મોટી થાય ત્યારે, કારણ કે પેલાને સ્કૂલે પણ મોકલતા હતા અને ઓફિસે પણ આવતો હતો, તો કે મોટી થાય તો મારી છોકરીને મારે આની જોડે પરણાવવો છે. હવે લો એન્ડ બિહોલ્ડ છોકરી કે 18-19 વર્ષની થઈ હશે અને એક દિવસ એની મમ્મીને આવીને કહે છે કે મમ્મી, આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ એ ચાઇલ્ડ. હજુ લગ્ન નથી થયા, વિવાહ નથી થયા, નથિંગ અને એટલી ગભરાઈ ગયેલી તો મમ્મી કે પણ કોણ છે છોકરો? તો કે આપણે ત્યાં પેલા સાધુ બાવા આવે છે ને, જે ગામની બહાર રહે છે અને અહીંયા ભિક્ષા લેવા આવે છે, એ છે એના ફાધર. એટલે નેચરલી મમ્મી ગુસ્સે થઈ ગઈ. પછી જ્યારે પપ્પા આવ્યા ઘરે, પપ્પાને કહ્યું, બંને જણા સાધુ પાસે ગયા. હાઉ કેન યુ ડુ ધીસ? રોજ અમારે ત્યાં ભિક્ષા લેવા આવો છો, અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ, તમને તો આટલા મોટા આખા ગામમાં તમારું આટલું આ છે ને આવું તમે કરો છો, આમ તેમ. અને સાધુ તો જસ્ટ શાંત. કે ઇઝ ધેટ સો? ખરેખર? બિલકુલ બોલ્યા નહીં. એટલે કે હવે આવું કર્યું છું તો આ છોકરી તમે લઈ લો. તો સાધુ કે આવ બેટા, તું અંદર સુઈ જા, હું બહાર સુઈ જઈશ. નહીં એને કમ્પ્લેન કરી, નહીં કઈ જ નહીં. હી જસ્ટ ક્વાઇટલી એક્સેપ્ટેડ એવરીથિંગ. હું ને તમે અહંકાર હોઈએ તો લડીએ, પ્રૂવ કરીએ કે આવું કેમ છે. હી ડઝન્ટ ડુ એનીથિંગ. ઇન ડ્યુ કોર્સ ઓફ ટાઈમ પ્લસ સાધુ પછી ગામમાં તો કોઈ હવે સાધુને આવકારે નહીં. બધાને ખબર પડી ગઈ કે આવા છે એટલે એને બીજા ગામમાં જઈને ભિક્ષા માટે લેવું પડે. પહેલા તો પોતાને માટે, હવે આ છોકરી માટે પણ લાવવું પડે. ઇન ડ્યુ કોર્સ ઓફ ટાઈમ એને ચાઇલ્ડ આવ્યું. ચાઇલ્ડ આવ્યું એટલે હવે સાધુએ જઈને પોતાને માટે, પેલા છોકરા માટે પણ દૂધની બોટલ આ તે બધું લાવવાનું. પણ છતાં ઉંમર હતી, he would do everything, never complaining, but always treating that girl like his daughter અને took care of them. પણ પેલું ચાઇલ્ડ આવ્યું એટલે નેચરલી મમ્મીની ઈચ્છા હતી. સો મમ્મી વેન્ટ ટુ ધી આશ્રમ. જ્યારે સાધુ ભિક્ષા માંગવા જાય ત્યારે મમ્મી વુડ ગો, પેલા બાબા જોડે રમાડે ને આમ તેમ એટસેટ્રા અને થોડો વખત થયો પછી પેલીએ મમ્મીને કહ્યું કે મમ્મી, મને બહુ દુઃખ થાય છે તને કહેતા. આ સાધુ તો એટલા સારા છે, હી હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઇટ. પણ હું એટલી ગભરાઈ ગયેલી એ વખતે. ખરેખર આ છોકરાનો બાપ તો પેલો દીપક, જેને પપ્પાએ મેનેજર બનાવ્યો છે, એ એનો બાપ છે. આ સાધુ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઇટ. એટલે મમ્મીએ ઘરે જઈને એના પપ્પાને વાત કરી. એટલે બધા આવ્યા, પગે લાગ્યા, મને માફ કરો, આમ તેમ. તો સાધુ એમને કહ્યું, મને ઇઝ ધેટ સો? ખરેખર? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સંન્યાસ. નો અહંકાર વોટસોએવર. બધા કહે છે કે તું આવો છે, હું આ શરીર જ નથી તો તમે કોને કહો છો? હું તો પરમાત્મા છું, હું ચેતન છું, આ પ્રકૃતિ જ હું નથી. ને તમે આ મૂકો છો કે આ પ્રકૃતિએ આવું કર્યું, તમે એવું માનો છો, તો ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી.
See, when for you and I, it is so difficult to even imagine this. પણ જેને બિલકુલ અહંકાર નહીં હોય, અને યુ એન્ડ આઈ એક્સપિરિયન્સ ઇટ. સપોઝ તમે કોઈ તળાવ પાસે જાઓ, રાઈટ, અને તળાવમાં તમે નીચે જુઓ ને તમારું પ્રતિબિંબ દેખાય, અને એ વખતે પવન આવતો હોય અને આપણું નાક જે આમ હોય એને બદલે હાલતું દેખાય, રાઈટ, તો વુડ વી બી સ્કેર્ડ? કોઈ કે આ જો તારું નાક હાલે છે, તું કેવું થઈ ગયો? યુ વિલ ઓલ્સો સ્માઇલ. વાય? યુ નો ધેટ ઇટ ઇઝ ધ રિફ્લેક્ટેડ. એટલે બીજાનું પરવર્ટેડ માઇન્ડ, તે થિંક કે તમે આવા છો ને તમે તેવા છો, પણ હું જેને અહંકાર જ નથી, હું તો ચેતન છું, આ જડ પ્રકૃતિ જોડે મારે કઈ જ નથી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિયલ સંન્યાસી. જેને કામ કામ્ય કર્મ જેને છે જ નહીં, કારણ કે આઈ અને આઈ વોન્ટ, જેનું એ જ નથી. એટલે ભગવાન છે કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ. જેના બધા કામ્ય, નો ડિઝાયર કેન કમ ઓનલી વેન ધેર ઇઝ અહંકાર. એટલે જેનો અહંકાર જતો રહ્યો છે એને કવિઓ, પીપલ હુ નો, એને સંન્યાસ કે છે. ધ વન હુ હેઝ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સંન્યાસી. અને કે છે સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુ ત્યાગમ વિચક્ષણા. અને બીજા લોકો જે કર્મ તો કરે પણ એના ફળનો ત્યાગ કરી દે એને કહેવાય ત્યાગ. હવે એની અંદર પણ એક સ્ટોરી છે કે ત્યાગ એટલે બે ભાઈઓ હતા. એક ભાઈ બહુ પૈસાદાર અને બીજા પાસે ખાવાની પણ ડિફિકલ્ટી, નાની એક આપણે સ્ટુડિયો અપાર્ટમેન્ટમાં કહીએ ને એવી રીતે રહે. પણ એને ખબર કે એના પપ્પા પાસે પૈસા બહુ છે, તો એના પપ્પા એના બીજા જે ભાઈ બહુ પૈસાદાર હતો એની જોડે રહે તો એનું બેડરૂમ ને બધું સચવાઈ રહે. પણ એ ઇન્સિસ્ટ કે પપ્પા તમારે મારી સાથે જ આવીને રહેવું જોઈએ. અને પપ્પાને એને ત્યાં આવે તો કે કઈ નહીં, હું બહાર વરંડામાં સુઈશ, તમે અંદર સુવો. પણ એની પાસે નહીં એર કન્ડિશનિંગ અને પપ્પાની ઉંમર થયેલી, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ હી વુડ ઇન્સિસ્ટ કે મારી જોડે જ રહીને મોટા ભાઈને ઘરે નહીં જવાનું. તો એક દિવસ એના ફ્રેન્ડે પૂછ્યું કે વાય આર યુ ડુઈંગ ધીસ? તો કે લુક, મારા પપ્પા પાસે બહુ પૈસા છે અને આઈ વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર કે હું એની સેવા કરું તો વિલમાં મારું નામ આવે ને બધું બને. હવે જેને ખબર નહીં હોય થાય કે આની ત્યાગ ભાવના કેવી છે, પોતે બહાર સુવે છે, પપ્પાને અંદર સુવાડે છે, કેટલું સફર કરે છે, પણ એ ત્યાગ ભાવના શાને માટે હતી? એને એનું ફળ જોઈતું હતું કે એના વિલમાં એનું નામ આવે ને હી ગેટ્સ મેક્સિમમ. ધેટ ઇઝ નોટ ત્યાગ. ઇટ ઇઝ એન આઉટર ત્યાગ લોકોને દેખાડવા માટે. ઇટ ઇઝ નોટ રિયલ ત્યાગ. રિયલ ત્યાગ ક્યારે? સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ. કર્મ બધા કરો પણ હે ભગવાન, આઈ ઓફર ઇટ ટુ યુ. રમણ મહર્ષિ નથી કહેતા ઈશ્વરાર્પિતમ નેચ્છયા કૃતમ. ઈશ્વરને અર્પણ કરો, ન ઈચ્છયા કૃતમ. કામ્ય કર્મ નહીં કે મને આ મળશે. ઈશ્વરાર્પિતમ નેચ્છયા કૃતમ ઈશ્વરાર્પિતમ ચિત્ત શોધકમ ભક્તિ સાધકમ. એનાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. એટલે ત્યાગ ભાવના લોકોને દેખાડવા માટે નહીં કે મેં આ કર્યું ને આ છોડી દીધું એટસેટ્રા, પણ મને દુનિયામાં મારું નામ થાય કે નહીં. અને ત્યાગ ભાવનાથી નોટ કે પણ જે પણ ફળ મળે મારે એ ફળ જોડે નિસ્બત નથી. આઈ હેવ ટુ ડુ ધીસ, આઈ વિલ ડુ ઇટ. તેને કહેવાય ત્યાગ. સો ભગવાન કે છે સંન્યાસ. રિમેમ્બર, આ ભગવાન નથી કહેતા, એ કે છે કવિઓ અને વિચક્ષણ જેને જાણે છે એ લોકોના પ્રમાણે ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન. એક છે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે એને ત્યાગી કહેવાય, અને જે અહંકાર, ગિવિંગ અપ એવરીથિંગ અલોંગ વિથ ધી અહંકાર, એને કહેવાય સંન્યાસી. અને રેસ્ટ વી વિલ સી નેક્સ્ટ ટાઈમ. કે ઓલમોસ્ટ 9 વાગ્યા છે. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ. અને આજે જે લોકો 18મા અધ્યાય માટે શરૂ કરે છે, પ્લીઝ રિમેમ્બર 7:55 you should be logged in with your camera on, so I don't have to tell or I don't have to remove you. So please make sure
ઇન્ડિયાથી 2-3 જણા છે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ 6:30. ઇટ ઇઝ યુ આર પુશિંગ ઇટ લિટલ બિટ ટુ મચ સવારે 6:30. તો કદાચ તમે 6:31 કરો તો આઈ એલાવ ઇટ. પણ અહીંયા હ્યુસ્ટન વાળા ટેલિવિઝન શો જોતા હોય તો કે આ જોઈને પછી 8 વાગે કરું, that is wrong. You must log in at 7:55. Okay, Houston means America वाला, Florida वाला, California वाला, everybody. Okay, Hari Om.